آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، نئے دور کے ساتھ ساتھ نئے اور آن لائن بزنسز کے مواقع سامنے آ رہے ہیں۔ ایسے ہیں مواقع، ایک عام انسان سوچتا ہے کہ اسے کون سا کام کرنا ہے، کون سا آن لائن کام سیکھنا ہے جس سے وہ گھر بیٹھے باعزت روزگار کما سکے۔ کیا اسے امیزون میں سیکھنا چاہیے کام، شاپیفائی کرنا چاہیے، فری لانسنگ کرنی چاہیے، چیٹ جی پی ٹی سیکھنا چاہیے، یا اے آئی میں مہارت حاصل کرنی چاہیے؟ وہ آنے والے دور کے ساتھ کمپیٹ کیسے کر سکتا ہے؟ ایسے میں آپ کی رہنمائی کے لیے ایکسپریسو میں ہم نے مدعو کیا ہے آئی ٹی ایکسپرٹ کنول چیمہ صاحبہ کو، جنہیں آن لائن بزنسز اور اے آئی پر مہارت حاصل ہے۔ کنول مائی امپیکٹ میٹر کی بانی ہیں اور سی ای او ہیں، اور وہ ملک بھر کی نئی نسل کو اے آئی کی طرف راغب کرنے میں ایک مثبت کردار ادا کر رہی ہیں۔ جی ہاں بالکل، کنول ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ السلام علیکم کنول، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا کنول، جس طرح سے ابھی علی نے بات کی ہے کہ انٹرنیٹ چل رہا ہے اور ہر کوئی چاہتا ضرور ہے کہ بھائی ہم آن لائن کام کریں اور گھر بیٹھ کر پیسے کمائیں، بٹ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ کافی کنفیوز ہیں کہ اسٹارٹ کیسے لیا جائے، کہاں سے اسٹارٹ کرنا چاہیے، تو اس حوالے سے ذرا بتائیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ان کی بیس لائن کیا ہے۔ اگر تو بیس لائن کمپیوٹر سائنس میں ہے، کمپیوٹر سائنس کے گریجویٹس ہیں اور ان کا ایک فیئرلی اسٹرانگ گرپ ہے کمپیوٹر سائنس کے اوپر، تو پھر جو تھوڑی سی زیادہ ایڈوانس چیزیں ہیں، جیسے کہ آپ نے بات کی اے آئی ہو گئی یا بلاک چین ہو گیا، جو اس طرح کی ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہیں، دے پے مور۔ اگر آپ اس کا فری لانسنگ میں بھی کام لیتے ہیں، آؤٹ سورس بھی آپ کا کام ہوتا ہے، لیٹس سے آپ کسی اور ملک میں بھی آپ کی امپلائیبلٹی کے مواقع ہیں، ریموٹ ورک، ناٹ جسٹ فری لانسنگ بٹ یو کین ایکچولی گیٹ اے جاب، جو کہ آپ کی کسی ریموٹ جاب ہو، کسی اور دبئی میں ہو یا یو ایس میں ہو، کینیڈا میں ہو، تو اس میں دیٹ کین پے ریئلی ویل۔ اچھا، اگر آپ کی بیس لائن کمپیوٹر سائنس نہیں ہے مگر آپ کو تھوڑی بہت مہارت حاصل ہے، یا تھوڑا بہت آپ کمفرٹیبل ہیں کمپیوٹرز کے ساتھ ایکسیٹرا، یا آپ گرافک ڈیزائننگ میں تھوڑے بہت آپ کو کریٹیوٹی ہے آپ کے اندر، تو پھر آپ گرافک ڈیزائننگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، اس ٹائپ کی چیز کی طرف آ سکتے ہیں۔ اس میں بھی کافی اسکوپ ہے۔ obviously it doesn't pay as well as AI and these technologies، مگر it's still fairly good۔ اچھا، اگر آپ جو ہے وہ اچھا لکھتے ہیں یا آپ اس طرح سے کریٹیو ہیں کہ آپ سوشل میڈیا میں بہتر ہیں، تو پھر آپ ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ کی طرف جا سکتے ہیں۔ آپ کچھ کورسز کر سکتے ہیں ایس ای او میں، جسے ہم کہتے ہیں سرچ انجن آپٹیمائزیشن، ویب سائٹ ڈیولپمنٹ۔ یہ تھوڑے دیز آر ایزیئر، یہ بہت آسان والے ہیں کہ اگر آپ نے میٹرک یا ایف ایس سی بھی کیا ہوا ہے اور آپ کو تھوڑی بہت انگریزی آتی ہے اور آپ کا تھوڑا بہت گرپ ہے کمپیوٹر پہ، تو دین آپ یہ والی چیزیں کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس سے بھی پیچھے آ جاتے ہیں، اگر آپ بہت کریٹیو ہیں تو آپ کانٹینٹ پھر بنا سکتے ہیں، اور کانٹینٹ بنا کے آپ اپنا یوٹیوب چینل، اوبیسلی اس پہ تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، بہت جلدی آپ کا جو، کیونکہ ہم ایک اٹینشن اکانومی میں رہتے ہیں، اور اٹینشن اکانومی کا مطلب یہ ہے کہ دیر از سو مچ انفارمیشن اویلیبل آن دا انٹرنیٹ، اس میں اپنے چینل کے لیے یا اپنے کانٹینٹ کے لیے لوگوں کی اٹینشن گریب کرنا اب بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو مگر اگر آپ میں وہ مہارت ہے تو پھر آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں۔ اور آپ یہ بتائیے کہ ایکسپلوژن آف انفارمیشن تو آلریڈی ہے ہمارے پاس، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے فگر آؤٹ آپ نے کرنا ہی ہے کہ کس طرح سے اس کو آگے لے کے بڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انتظامیہ حکومت کی جانب سے انتظامات کی جا رہے ہیں، ابھی ہم نے پچھلے دنوں دیکھا فائر وال لگانے کی طرف گئے، اور جن لوگوں کے روزگار تھے گھروں میں، وہ فاقے بیٹھے رہے اور روتے رہے کہ ہمیں اتنے طرح کا نقصان ہو گیا، اتنے ارب کا ہمیں نقصان ہو گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ لوگ جو یہاں بیٹھے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، آپ ان کو بھی ریکمینڈ کریں گی کہ کچھ ایسی اکانومیز میں چلے جائیں، کچھ ایسے انتظامیہ کی زیر سرپرستی چل جائیں جہاں پر آپ کو ایٹ لیسٹ سپیڈ تو ٹھیک ملے؟ دیکھیے، یہ جو ابھی کچھ عرصہ پہلے جو انسیڈنٹ ہوا تھا، اللہ کرے کہ اس طرح کی یہ ون آف ہو اور اس طرح کی چیز ریپیٹ نہ ہو، بیکاز انٹرنیٹ جو ہے وہ اب بیسک ہیومن رائٹ بن چکا ہے، ٹھیک ہے، اور انٹرنیٹ سے انٹرنیٹ بیک بون ہے ہماری اکانومی کا آلموسٹ، اس میں بہت سارے آپ کو کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں رہ گیا، اٹس ناٹ فار انٹرٹینمنٹ اینی مور، اس کی وجہ سے لوگوں کے روزگار ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا۔ تو ہوپ فلی وہ ون ٹائم انسیڈنٹ تھا، ہوپ فلی اب اس طرح کی چیز دوبارہ نہیں ہوگی، اور حکومت کو انشور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، بہت سارے ایسے اسٹیپس کیے بھی ہیں جس میں لوگوں کی ڈیجی سکلز پروگرام ہے، لوگوں کی ٹریننگ کی ہے، بہت سارے ایسے فنڈز نکالے ہیں جو کہ لوگوں کو اپنی کوئی آئی ٹی کی کمپنی سٹارٹ کرنے کے لیے، اگنائٹ ایک بہت بڑا فنڈ ہے جو کہ سٹارٹ اپس کو کر رہا ہے، پھر نیفٹیک اور بہت سارے اس طرح کے فنڈز ہیں جو کہ بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں۔ تو انٹرنیٹ اوبیسلی جو روٹ کائنڈ آف بیک بون فاؤنڈیشن ہے جس کے اوپر یہ سارا کچھ بلڈ ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے میرے یہ خیال میں کہ اب کی اکانومی
इतनी डिफरेंट हो गई है, मतलब दुनिया इतनी बदल गई है, स्पेशली कोविड की वजह से एक्सेलरेट हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर बैठ के आप अगर आईटी की फील्ड में हैं तो आप पूरी दुनिया में एम्प्लॉयबल हैं। बिल्कुल। ये ऐसा पहले कभी भी नहीं था, कभी भी ऐसा नहीं था बिल्कुल, पहले बिल्कुल। कि ये अब ऐसी इकोनॉमी आ गई है कि पाकिस्तान के अंदर, सॉरी हुकूमत के लिए देखिए कितनी अच्छी बात है कि जो रोजगार वो अपने नौजवानों को, हमारे तो डेमोग्राफिक एडवांटेज भी बहुत ज्यादा है, इतने यंग लोग हैं हमारे, और हुकूमत के ऊपर पूरी जिम्मेदारी भी नहीं पड़ रही कि उनको रोजगार दे, अगर उनको स्किल दे दे बिल्कुल वो दुनिया में कहीं पे भी रोजगार ले कहीं सकते पर हैं। भी तलाश कर लेंगे और उनके वो डॉलर्स कमाएं जो कि ज़र मतलब रेमिटेंसेस में पाकिस्तान आए। राइट। तो आईटी एक्सपोर्ट इनकम जिसे हम कहते हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए और हुकूमत के लिए। तो कमल क्या कहेंगी, इसको इनकॉर्पोरेट किस तरह से किया जाए बच्चों की तालीम में? क्योंकि हम ये देखते हैं कि किसी जमाने में सिर्फ अंग्रेजी सीखने से बहुत से रास्ते खुल जाया करते थे, सिर्फ अंग्रेजी काफी था जानने के लिए, लेकिन अब मुझे लगता है ये नाकाफी हो चुका हुआ है। अंग्रेजी एक ऐसी जबान बन गई शायद इस मीडियम के जरिए भी कि लोगों के घरों तक पहुंच चुकी है। लोग पहले जो आधी अधूरी बोलते थे वो पूरी बोलना शुरू हो गए, लेकिन कुछ आईटी की ऐसी महारतें या आप समझ लें एक हुनर या स्किल ऐसे हैं जो अगर आपने डेवलप नहीं किए तो आप पीछे रह जाएंगे। कौन सी क्लास, कौन सी जमात ऐसी है जहां पर आपको ये शुरू करवा देना चाहिए? मेरा तो ख्याल है कि अब इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से लेके आखिर तक। आईटी जो है वो अब गुड टू हैव नहीं है, या सब्जेक्ट नहीं रहा। अगर आप, चले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अब जैज़ कैश क्या है, एक टेलको कंपनी थी ना, एक टेलको प्रोवाइडर था, एक टेक्नोलॉजी की कंपनी थी, जो कि अब एक बैंक भी बन गई। बैंक तो अपना एक अलग से इंडस्ट्री थी, मगर ये बैंक भी बन गए, ठीक है। तो इस तरह की मैं आपको 100 एग्जांपल्स दे सकती हूँ। उबर क्या है? सबसे बड़ी दुनिया की टैक्सी कंपनी है, मगर इट्स अ टेक कंपनी। एयरबीएनबी इज द लार्जेस्ट हॉस्पिटैलिटी कंपनी इन द वर्ल्ड, इट्स अ टेक कंपनी। हर सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू सीप इन एवरी सिंगल सेक्टर। टेक कंपनीज, और अगर वो कंपनीज जो ट्रेडिशनल वो काम करती हैं जैसे बैंक्स हैं, या वो अगर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगी वो खत्म हो जाएंगी, वो डिसरप्ट हो जाएंगी, वो रहेंगी ही नहीं। मीडिया में भी यही होगा, एग्रीकल्चर में भी यही होगा, रिटेल में भी यही होगा, रियल एस्टेट में भी यही होगा, हर चीज में। अब देखिए ये ज़मीन.com क्या है, इट्स टेकिंग ओवर द पार्क व्हील्स क्या है, ठीक है। तो लेकिन जानने की हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है ये तो अंडरस्टूड है, ये तो अब हर बंदे को समझ में आ गया कि भाई आईटी में नहीं कुछ जाना तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन क्या जानिए, जानना क्या चाहिए, आगे किस तरह से बढ़ें? चलें ठीक है, बच्चों को तो हमने बुनियादी तालीम दे दी, वो शायद हमारे पास अभी है गैजेट्स चलाने की हद तक, लेकिन इससे कमाया कैसे जाए? देखिए सबसे पहले तो ये कि अब इस वक्त, पहले था सब कुछ आईपी हो गया था, सब कुछ कनेक्ट हो गया, वर्चुअलाइजेशन आई, फिर क्लाउड आ गया। अब जो दौर आ रहा है ना वो इंटेलिजेंस का दौर है। एआई जो है वो हर चीज को चेंज कर देगी, एआई हर चीज के अंदर इन्फिल्ट्रेट हो जाएगी। अभी अगर आप अपना देख लीजिएगा, या मेरे जो एम्प्लॉइज हैं, जो काम वो 10 दिनों में करते थे, अब वो चैट जीपीटी की मदद से और एआई टूल्स की मदद से वो 10 मिनट में हो जाता है काम, घंटे में हो जाता है 10 दिनों का काम। तो शॉर्ट टर्म में तो मेरा ये ख्याल है कि लोगों को स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर जगह एआई को बहुत होलिस्टिक तरीके से अडॉप्ट करने की जरूरत है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाने की जरूरत है कि किस तरह एआई के थ्रू जो है वो लोग अपनी किसी भी, आप चाहे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, कंटेंट क्रिएशन करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, एआई के थ्रू हर चीज स्ट्रीमलाइन हो सकती है प्रॉपर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू। अच्छा, इन दी एंड में चाहूँगी ज़रा बताइए, बहुत सारी ख़वातीन एजुकेटेड भी हैं और घर पे बैठी हैं, वो बाहर नहीं निकल सकती और उन्हें चाहिए क्विकली, वो ये जानना चाहती हैं कि हम कैसे ऑनलाइन कमा सकते हैं। मेरे पास मोबाइल है या लैपटॉप है, तो मुझे क्या कोई ऐसे कोर्सेज हैं जो करने पड़ेंगे, या मुझे कुछ ऐसा सीखना चाहिए? हाउ आई कैन मतलब अर्न ऑनलाइन, मैं कैसे कमा सकती हूँ? देखिए ख़वातीन के लिए जो कि बिल्कुल बहुत टेक सेवी नहीं होंगी, मगर थोड़ा बहुत उन्हें इंटरनेट यूज़ करना आता है, सोशल मीडिया यूज़ करना आता है, बहुत सारी ऐसी जगह चीज़ें हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग है। आप वेबसाइट्स पे जाते हैं, आप उनके प्रोडक्ट्स उठाएं, सिर्फ उसके रिव्यूज लिखते हैं, ठीक है, और वहां से भी आप कमा सकते हैं। ठीक है, आप वेबसाइट्स पे जाके डिफरेंट चीजों के रिव्यूज कर दें, अमेज़न पे जाके चीजों के रिव्यूज देना शुरू कर दें, वहां से आपकी कमाई हो सकती है। फिर मतलब इस तरह इसके हवाले से आपने जो भी हमें इस वक्त मालूमात दी हैं वो हमारे लिए बड़ी वैल्यूबल है। थैंक यू फॉर कमिंग।
हमारे शो में आने के लिए और हमारे नाजरीन को बताने के लिए कि इस वक्त कितना ज़रूरी है कि आप छोटे से छोटे बच्चे में ये तालीम उसको देना शुरू कर दें। ये उसी तरह से जिस तरह से ज़बानों की तालीम आप किसी ज़माने में दिया करते थे, अब IT की तालीम देना बहुत ज़रूरी है। उसमें कमल जैसे हमारे जो सरकर्दा मुजाहिदीन हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। हम मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे इसके मुतालिक अपने आने वाले प्रोग्राम्स में। जी हाँ, अभी ब्रेक लेते हैं।